आज आम पढ़ा दशम श्रेणी भूगोल बहिर प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ संबल और तार विकास। यह विषय आज आम अतिरिक्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तास देखने यार प्रथम प्रश्न कौन देला। तार प्रथम प्रश्न संबलर केते गोटी विशेषत्व रही। तार ठीक उत्तर हम 4 गोटी। 2 नंबर प्रश्न है अर्थनैतिक भूगोल रे क्या एक मुख्य कर्ता भाव ग्रहण करा जाइए मनुष्य को। 3 नंबर प्रश्न है कौन एक प्राकृतिक संबल नुहे। तार तो ठीक उत्तर हम स्वास्थ्य। 4 देला कौन एक सांस्कृतिक संबल नुहे। ठीक उत्तर हम शक्ति। 5 नंबर प्रश्न है उद्भिद एक क्यों संबल जैव संबल। 6 है पवन शक्ति एक क्यों संबल अविराम संबल। सौर शक्ति एक क्यों संबल ताहा एक अविराम संबल। जुआर शक्ति एक क्यों संबल ताहा अविराम संबल। परिवेश मध्य अंतर्निर्भरशीलतार केन्द्रबिंदु होउछि कौन मनुष्य। तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है रेलपथ केउ प्रकार संबलर श्रेणीभुक्त अटे जातीय। 11 नंबर रियो डी जेनेरियो विश्व बैठक केउ मसीह अनुष्ठित होता 1992 मसीह। 12 भूतापज शक्ति एक क्यों संबल ताहा अविराम संबल। 13 देला उपयोगिता और कार्यदक्षता को संबलर कौन कहुए विशेषत्व कहुए। 14 देला भूमि डैश संबलर अंतर्गत अटे सर्वत्र सुलभ। 15 देला प्रकृति अनुसार संबल को केते भाग में विभक्त करा जायछि 3 भाग। ये तार उत्तर। तापर देखा प्रत्येकर अर्थ गोटे लेखाएं वाक्य प्रकाश कर। 1 नंबर देला विकसित संबल आम क्या कहवा जो संबल को व्यवहार उपयोगी करा जाई परिछि ताहाको विकसित संबल कहुए। 2 देला स्थानीय संबल आम क्या कहवा भूपृष्ठर केतेक निर्दिष्ट स्थान में सीमित भाव मिलुवा संबल को स्थानीय संबल कहुए। 3 देला प्राकृतिक संबल आम क्या कहवा प्रकृति में थिबा जो पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में उपकृत होता है सेगुड़ा प्राकृतिक संबल कहुए। 4 है जैव संबल आम क्या कहवा जैव मंडल अंतर्गत समस्त सजीव वस्तु को जैव संबल कहुए। 5 नंबर देला सर्वत्र सुलभ संबल क्या कहवा जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ सबुआड़े मिलता है सेगुड़िक सर्वत्र सुलभ संबल कहुए। 6 है प्रच्छन्न व गच्छित संबल आम क्या कहवा जो संबल प्रकृतिर गंता घरे अव्यवहृत अवस्था रही प्रच्छन्न व गच्छित संबल कहुए। तापर देखा निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य रेखांकित पद को बदलाई भ्रम संशोधन कर। 1 नंबर देला संबलर व्यवहार क्षेत्र में ये जंत्रर भूमिका विशेष उल्लेख योग्य। तो ठीक उत्तर हम मनुष्यर भूमिका विशेष उल्लेख योग्य। 2 है प्रकृति अनुसार खनिज पदार्थ सांस्कृतिक संबल अटे सांस्कृतिक नुहे प्राकृतिक संबल अटे। 3 देला अर्थ लगाण ये देला प्राकृतिक संबलर अंतर्गत यह सांस्कृतिक संबलर अंतर्गत। 4 देला उत्पत्ति अनुसार मनुष्य अजैव संबलर अंतर्गत अजैव नुहे जैव संबलर। 5 देला पशुपक्षी मानकर सुरक्षा पाई जैव विविधतार संरक्षण उपरे अधिक दृष्टि दिया जाउछि। ठीक उत्तर हम अरण्यर सुरक्षा पाई पशुपक्षी मान सुरक्षा ने अरण्य सुरक्षा। 6 देला वन्यजंतु संरक्षण योजना माध्यम 7 गोटी जातिर संख्या प्रति दृष्टि दि जाउछि। तो ठीक उत्तर हम 5 गोटी जाति। 7 नंबर प्रश्न है हिमाचल प्रदेश रे अधिक परिमाण रे जल संबल रही तार व्यवहार निमित्त सर्वनिम्न सुविधा मिली न थाए। हिमाचल प्रदेश नुहे अरुणाचल प्रदेश रे। 8 नंबर प्रश्न है मुख्यतः 2 गोटी प्रक्रिया उपरे संबल योजना निर्भर करिथाए 2 गोटी नुहे 5 गोटी योजना उपरे। 9 देला 200 नॉटिकल माइल जहाँ ता 530 किलोमीटर सहित समान 530 ने 370 किलोमीटर। 10 नंबर देला खेल पड़िया व्यक्तिगत संबलर अंतर्गत व्यक्तिगत नुहे गोष्ठीगत संबलर अंतर्गत। तो यहाँ तार उत्तर। तापर देखा निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यांश को 1 वा 2टी शब्द प्रकाश कर। 1 नंबर देला परिवेश पदार्थ जो गुड़िक आज ज्ञानकौशल अनुसार व्यवहार
ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦୁଇରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନପାରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ତିନି ଦେଲା ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଚାରି ଦେଲା ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ଚାରି ଦେଲା ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିବା। ପାଞ୍ଚରେ ଦେଲା ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିଥାଉ। ଛଅରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଃଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆସିଦେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କ ଭିତ୍ତିରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ଯୋଡ଼ି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। ଯେପରି 1 ନମ୍ବର ଦେଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସେପରି ଶିକ୍ଷା ହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଅଣୁଜୀବ ହେଲା ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଜଳ ହୋଇଯିବ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। 3 ହେଲା ବାୟୁ, ତାହା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ, କୋଇଲା ହୋଇଯିବ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। 4 ହେଲା କୋଇଲା, ତାହା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ପବନ ଶକ୍ତି ହୋଇଯିବ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। 5ରେ ଦେଲା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ହେବ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ହୋଇଯିବ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଦୀର୍ଘ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ଆଇରେ ଲେଖିବ ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାରେ 4ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସମ୍ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନଟକରଣ, ସମ୍ବଳ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଆକଳନ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସମ୍ବଳର ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଓ ବିକାଶ ସ୍ତର ଆକଳନ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ମାନଚିତ୍ରକରଣ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଯୋଜନା ସଂରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉପଲବ୍ଧି, ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅବଲମ୍ବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭୂ ବ୍ୟବହାରରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଇଥାଏ? ଭୂ ବ୍ୟବହାର କେଉଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଭୂ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଭୂ ପ୍ରକୃତି, ମୃତ୍ତିକା, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୂ ବ୍ୟବହାରରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କ'ଣ? ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷତ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅବକ୍ଷୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରାଇବା। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା
ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ଆବିଷ୍କାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳର ଗଚ୍ଛିତ ଭଣ୍ଡାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଆସୁଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବଳର ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ଜଳଭାଗ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଗତିରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅବଦାନ ବେଶୀ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଦେଶର ସମୂହ ପ୍ରଗତି ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଯେଉଁ ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସେହି ଦେଶ ସେତେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯଥା ଉତ୍ପାଦକ ଓ ଗ୍ରାହକ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସମ୍ବଳକୁ ତାହାର ପରିମାଣ ଓ କ୍ଷୟଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା କ୍ଷୟଶୀଳ ବା ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଓ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ବା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପରିମାଣ ଓ ଉପକାରିତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ହେଲା ସୌରଶକ୍ତି, ବାୟୁ, ଜଳ, ଭୂମି, ଅରଣ୍ୟ ଓ ଜୀବଜଗତ। କେତେକ ସମ୍ବଳର ସାମୟିକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଦୂଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସମ୍ବଳକୁ ତାହାର ପରିମାଣ ଓ କ୍ଷୟଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ଷୟଶୀଳ ବା ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଓ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ବା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୂଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଏହି ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଲୁହାପଥର, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ନିକେଲ, ବକ୍ସାଇଟ୍, ସୁନା, ରୂପା, କୋଇଲା ଓ ଖଣିଜ ତୈଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ 4 ପ୍ରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କୁହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 1 ନମ୍ବର ଦେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ।
ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ବା 370 କିଲୋମିଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପରିବେଶରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୋଗୀରେ ହୋଇପାରିବ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ଉପଭୋକ୍ତା କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାନବାହନ ଯୋଗାଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମ୍ବଳ। ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସମ୍ବଳକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକା ଜଳ ବାୟୁ ଅରଣ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଇତ୍ୟାଦି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ଉପକାରିତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବୁ ବାୟୁ ଜଳ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ସୌରଶକ୍ତି ଓ ଜୀବଜଗତ ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଲେଖ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ଦେଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳର ଆବିଷ୍କାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼ିଛି କାହିଁକି? ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସମ୍ବଳର ଘୋର ଅଭାବ ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କୋଇଲା ଓ ଖଣିଜ ତୈଳର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସୌରଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ହେଉଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତାମୂଳକ ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ କାହିଁକି? ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପରିବେଶରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଓ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପରିବେଶରେ ଜଳମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହୋଇ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବଳର ଦକ୍ଷତାମୂଳକ ସୁବିନିଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମ୍ବଳର ନିର୍ବିଚାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ କି ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଜମା ହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ ସମାଜରେ ଧନୀ ଓ ଗରିବ କିମ୍ବା ଥିଲାବାଲା ଓ ନଥିଲା ବାଲା ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ନିର୍ବିକାର ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସମସ୍ୟା ଯଥା ଭୂତପ୍ତିକରଣ ଓଜନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୂକ୍ଷୟ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭାରତର ଜାତିସଂଘର ଏକ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଉଛି? ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା IUCN ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଉଛି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା 5 ଗୋଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ତ 5 ଗୋଟି ଜାତି ହେଲା ବିଲୁପ୍ତ ବା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଜାତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି ଅଜଣା ଜାତି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉପଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାନବ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉନ୍ନତିରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର 4 ଗୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପରିବେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ
प्राकृतिक संबल को विभिन्न उपाय व्यवहार उपयोगी करी जो संबल सृष्टि करे ताको सांस्कृतिक संबल कहुए। तापर पॉइंट लिखिबो सांस्कृतिक संबलर उदाहरण गुड़िक है शिल्प, कलकारखाना, वैषयिक अनुष्ठान, जानवाहन और जोगाजोग, वाणिज्य, अर्थ लगान, अर्थ संचालन, सामाजिक और राजनैतिक अनुष्ठान इत्यादि। 7 नंबर प्रश्न है संबल संरक्षण मुख्य उपाय गुड़िक कौन? उत्तर कौन लिखिबो संबल संरक्षण 3 गोटी मुख्य उपाय रही से गुड़िक है संबल व्यवहार यथाचित ह्रास, संबलर पुनःचक्रीकरण कौशल अवलंबन। तापर पॉइंट लिखिबो संबलर पुनः व्यवहार माध्यम समस्त प्रकार संबल संरक्षण। तापर देख कारण दर्शाओ। 1 नंबर देला प्राकृतिक गैस और कोयला स्थानीय संबलर अंतर्गत। यार कारण कौन ना भूपृष्ठ केतेक निर्दिष्ट स्थान में मिलुवा संबल को स्थानीय संबल कहुए। कोयला और प्राकृतिक बाष्प भूपृष्ठ केतेक निर्दिष्ट स्थान मिलुवा स्थानीय संबल कहुए। तब देखो नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है आंचलिक अर्थनीति स्थानीय संबलर विनियोग उपर निर्भरशील। तो उत्तर कौन लिखिबो प्रकृति पृष्ठ केतेक निर्दिष्ट स्थान में स्थानीय संबल मुख्यतः खनिज संबल गुड़िक मिलता है। यही खनिज संबल को भित्ति करी शिल्प कलकारखाना मान गढ़ी उठी थाए फल स्थानीय लोक मैंने कर्म निजुक्ति पाई थांती। तेणु आंचलिक अर्थनीति स्थानीय संबलर विनियोग तथा विकास उपर निर्भरशील। 3 नंबर प्रश्न है खनिज संबल को अपूरणीय संबल बोली कहुए कहीं? उत्तर कौन लिखिबो खनिज संबलर पुनः सृष्टि मनुष्यर ज्ञान कौशल सीमा बाहर थाए। तेणु एगुड़िक क्षयशील होता है। प्राकृतिक पद्धति एगुड़िक सृष्टि पाई अधिक समय लगुथिबारु खनिज संबल को अपूरणीय संबल कहुए। 4 नंबर प्रश्न है मनुष्य को संबलर सृष्टिकर्ता कहुए कहीं? उत्तर कौन लिखिबो मनुष्य निजर बुद्धि ज्ञान कौशल द्वारा उभय प्राकृतिक और सांस्कृतिक संबल को व्यवहार उपयोगी करिपारिछि। मनुष्य एवं ताहार परिवेश और सांस्कृतिक संगठनर मिलित प्रक्रिया संबल सृष्टि होता है। तेणु मनुष्य को संबलर सृष्टिकर्ता कहुए। 5 नंबर प्रश्न है संबल को आवश्यकता पूरणर माध्यम कहुए। यार कारण परिवेश विभिन्न उपादान जहाद्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में मनुष्यर विभिन्न आवश्यकता पूरण हुए ताको संबल कहुए। से संबल को आवश्यकता पूरणर एक माध्यम कहुए। 6 नंबर प्रश्न है मानव संबलर प्रगति रे देश समृद्धशाली होता है। तार कारण प्राकृतिक सांस्कृतिक संबलर उपयोग देशर अर्थनैतिक राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति घटी थाए। यह मनुष्यर दक्षता ज्ञान कौशलर विनियोग संभव होता है। जो देशर मानव संबल जेते उन्नत सही देश सेते प्रभावशाली और समृद्धिशाली होता है। युक्तराष्ट्र अमेरिका जापान यूरोपीय राष्ट्र समूह यार उदाहरण। 7 नंबर प्रश्न है क्षयशील संबल को अपूरणीय संबल कहुए कहीं? कोयला बा खनिज तैल भली क्षयशील संबल प्राकृतिक पद्धति सृष्टि पाई अनेक समय लगी थाए। एगुड़िक पुनः सृष्टि करने मनुष्य पक्ष असंभव। तेणु यह अपूरणीय संबल कहुए। पार्थक्य दर्शाओ। जातीय संबल आंतर्जातीय संबल। जातीय संबल आंतर्जातीय संबल मध्य पार्थक्य कौन? देशर भौगोलिक सीमारेखा मध्य समस्त प्राकृतिक संबल सांस्कृतिक संबल मानव संबल इत्यादि को जातीय संबल कहुए। रास्ताघाट केनाल रेलपथ खनिज पदार्थ जल अरण्य वन्यप्राणी इत्यादि जातीय संबलर अंतर्गत। तो आंतर्जातिक संबल आम क्या कहवा जो संबल आंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा परिचालित होता है ताको आंतर्जातिक संबल कहुए। समुद्र उपकूलर अन्य अर्थनैतिक अंचल ठारू 200 नॉटिकल माइल परवर्ती अंचल सामुद्रिक संबल यार अंतर्गत। तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है गच्छित संबल विकसित संबल क्या कहवा? गच्छित संबल क्या कहवा प्रकृतिर गंता घरे अव्यवहृत अवस्था संबल को गच्छित बा प्रच्छन्न संबल कहुए। भविष्य में यह मनुष्यर कार्य उपयोगी हो पार। तो गच्छित संबलर उदाहरण गुड़िक है सामुद्रिक खनिज पदार्थ सामुद्रिक जीव और उद्भिद सौर शक्ति पवन शक्ति इत्यादि। विकसित संबल क्या कहवा जो प्राकृतिक संबलर संधान करा जाई व्यवहार उपयोगी करा जाई पारिछि ताको विकसित संबल कहुए। विकसित संबलर उदाहरण माने हेले खनिज तैल कोयला प्राकृतिक बाष्प अरण्य मृत्तिका जल इत्यादि। पुष्टिगत संबल ताले व्यक्तिगत संबल आम क्या कहवा ना निजस्व अधिकार थिबा संबल चाष जमी भूमि गृह रोपण कृषि पुष्करिणी कूप
ଆଦି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା କୌଣସି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ସମ୍ବଳ, ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 4 ନମ୍ବର ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ପରିବେଶରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଯେପରି ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ନାଳ ପ୍ରଭୃତି ଜଳଭାଗ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅଂଶବିଶେଷ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ କଳକାରଖାନା, ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାନବାହନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। କ୍ଷୟଶୀଳ 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ, ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କହିବା। ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ଲୁହା ପଥର, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଖଣିଜ ତୈଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପରିମାଣ ଓ ଉପକାରିତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାୟୁ, ଜଳ, ଭୂମି, ଅରଣ୍ୟ, ଜୀବଜଗତ ଆଦି ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। 6 ନମ୍ବର ଥିଲା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏହିଭଳି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 7 ନମ୍ବର ଦେଲା ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଓ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଅରଣ୍ୟ, ମାନବ ଆଦି ଜୈବ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଏହି ଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ମୃତ୍ତିକା, ଭୂମି, ଜଳ ଆଦି କୁହାଯାଏ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳର ଉନ୍ନତି ସୁବିନିଯୋଗ ଫଳରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଏରେ ଦେଖିବା।